Welcome back to another episode of Kechhatapodcast. And in this podcast, we'll be talking about what advice we would have given to our 20-year-old selves. So 30s, early 30s ko Ayush giving advice to 20s ko Ayush. Yes, early 20s को. त्यही बेसिसमा खासमा चाहिँ आजको topic. I think okay. So just to give a the background to this, I think so. I was in one of the panel discussion, and they saying so that okay, like what advice would you give? So one person asked me, what advice would you give to a younger whatever someone? I was like, what? I'm still young. But anyways, the point is, I want to like what advice would I give to myself? I said to her that I can't give you that advice, obviously, but just reflecting at that on the very moment of stuff, it just triggered me like after 20s like like के भन्दा advice दिन्थ्यो होला भनेर चाहिँ हैन. So one thing that I think I mentioned was about finding a good mentor, right? So when I say good mentor, मेरो लागि, I don't know about others, right? मेरो लागि चाहिँ I feel that one advice that I would give to the 20s अमुललाई is कि find yourself a good financial mentor. So when I say financial mentor, त्यो भनेको चाहिँ अब जस्तै पैसा, how do you manage money हुन्छ नि. जस्तै हामीलाई के छ भने चाहिँ I think in all the typical middle class family whatever मा चाहिँ there's always this concept of money being the evil, right? पैसा money पनि evil हो. कसले पैसा कमायो भने यसले पक्कै यसले ठगेर पैसा कमाएको. So we associate money with negative or evil, right? So I think that happened because we never talk about money in our normal household मा हैन. So अनि त्यसले गर्दा पनि हुन्छ नि पैसाको कमाउने होस् या it doesn't have to be crore or whatever, right? It's just कि how do you manage money, how do you how do you like do what with money basically, हैन. So त्यो हिसाबमा I feel that I was a bit late to at least try to understand the financial awareness भनौँ न, right? I think I started that very I think COVID बेलामा त्यही हो. So since जब COVID थियो I was listening त्यो share market एकदम boom भइरहेको थियो, all that stuff, and मेरो first IPO that I did was during COVID, right? त्यत्रो वर्ष अगाडि हुन्छ नि. So on 20 भनेको I think 5 years अगाडि, so almost 26-27 year मात्रै I did my first IPO, which I think is very late. But like, IPO गर्नु is not the point. Understanding the basics of how money works, right? So then मेरो लागि त्यो बेला I think the mentor I chose was on YouTubers, okay? जस्तै हुन्छ नि यो वारीको अङ्कुर वारीको was I think he really helped me. उसको हुन्छ नि त्यो भिडियोजहरु यता हेरेर राइट हुन्छ नि how do you finance हुन्छ नि manage your money, how do you budgeting कसरी गर्ने etc. उसले गर्दा मात्रै हो कि हुन्छ नि after that I still have my Excel sheet के. So महिनामा कति एक्सपेन्स भयो, कति कहाँ सेभिङ छ, कति इन्भेस्टमेन्ट छ, whatever, हैन. So त्यो हिसाबमा अर्को दिन I think entrepreneur also really helped me to understand about share market यो कस्तो हुन्छ. Obviously I'm not an expert obviously, right? But that's not the point. The point is to have a good mentor. Then obviously depends upon what do you think is important or what you are lacking at. So get that चाहिँ भन्थे म. To myself I would say कि get a good financial mentor. What about you? Actually, simply what I tell my younger self would be learn to say no. Learn to say no. आज भोलि भन्छ vibe नै म्याच भएन भने किन बारेको छ. यस्तो हुन्थ्यो नि, क्लियरली स्पिकिङ, राइट? लाइक क्लियरली स्पिकिङ ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स हुन्थ्यो, तिमी गयो भने जाने सब जाने नत्र नजाने. I mean I don't want to go. Okay. अनि पछि केही गरी म जान्न भन्नु भने तिमीले गरेर को पनि गएन भन्ने. I'm like to grow the fuck up, right? Because मन नपरी जान्थेँ नि त. अनि पछि मन नपरी जान्थेँ, पार्टी पुपर म हुन्थेँ बिकज मलाई जानु मन हुन्थ्यो, ठुस्स पर साइडमा बस्थेँ बिकज I want to go home or I want to go someplace else, not hang out with that bunch, right? And that clearly states no bhana, and even if they kind of say like maintain that boundary, no, why no? You don't have to explain why no, right? नाइ मलाई आउनु मन छैन, सक्यो. किन आउनु मन छैन, के को लागि आउनु मन छैन भन्ने त्यो रिजन एक ठाउँमा छँदैछ. बट व्हेन आई से मेबी आई डोन्ट वान्ट टु डु दिस, आई नो आई एन्ड अप बिकमिङ द पार्टी पुपर द्याट के. खुस्स पर बस्ने रिसाएर बस्दिने होइन, नमन परि बस्दा त यु अल्सो डोन्ट खुलेर त बस्न सकिँदैन नि त.
एन्ड द्याट बिकम्स अ भेरी भेरी सर्ट अफ हुन्छ न आफ्नो मेन्टल पिस हुन्छ अनि अरूले पनि यसले गरेर बोर भयो भन्ने एउटा कुरा हुन्छ एन्ड आफ्टर द्याट पोइन्ट अफ टाइम लाइक स्लोली स्टडीली त्यो फ्रेन्ड ग्रुपले पनि मलाई छुट्याउनु थाल्यो है रादर देन लाइक मैले नाइ भन्न खुरुक्क नगएको भए अरू लाइक हुन्छ नि त्यो एस्पेक्ट भएको भए उनीहरूले पनि बुझिदिएको भए चाहिँ आई स्टिल फिल लाइक यु नो थिङ्स अर रिलेसनसिप डाइनामिक्स वुड हेभ बिन मच डिफरेन्ट द्याट्स वान एन्ड एट द सेम टाइम यो कुरा जस्तै सरी इन्टरप्ट गरेँ जस्तै यो नो भने आई थिङ्क दिस इज अ भेरी कमन प्रब्लम फर एभ्रीबडी अफ अस राइट सो आई थिङ्क यु टक अबाउट फ्रेन्ड्स होइन त्यो सर्कल वाट एभर राइट पहिला भन्दाखेरि डिड इट ट्रिकल डाउन टु यो लेटर स्टेज एज वेल नाउ एज वेल राइट हुन्छ नि अहिले चाहिँ छैन अहिले आई मेक इट भेरी क्लियर कि इफ द्याट्स समथिङ द्याट आई डोन्ट वान्ट टु बी अ पार्ट अफ maybe I don't want to come over. त्यो क्लियर भन्छु बट अगेन इट्स द सेम रेस्पोन्स फ्रम द अदर साइड कि द्याट बिकम्स अ प्रब्लम आइम लाइक डुड लिसन लाइक नट फ्री टुडे आई डोन्ट वान्ट टु बी देयर अर आई कान्ट मेक इट टुडे भन्ने कुरा चाहिँ अन्टिल अनलेस लाइक इफ समवन इज गेटिङ म्यारिड इफ अ भेरी डियर पर्सन इज गेटिङ म्यारिड त्यो एक ठाउँमा छ अर इफ अ भेरी डियर पर्सन इज मोर्निङ अ लस राइट अनि म हुनै पर्छ भने त अफकोर्स आई मेक सम टाइम अफ तर त्यो बाहेक लाइक इफ इट्स जस्ट अ प्लान ह्याङ्गिङ आउट आई स्टिल फिल लाइक नो लाइक दिस समथिङ द्याट आई डोन्ट वान्ट टु गो अर आई डोन्ट वान्ट टु फिल लाइक यो कुरा डज इट ट्रिकल डाउन टु वर्क एज वेल वर्कमा यस्तो छ वर्कमा इट्स भेरी सिम्पल होइन काम आउँछ काम गऱ्यो कामले नाइ भन्न त मिल्दैन नि त होइन तर काममा नाइ भने जस्तो एक्जाम्पल आइम स्योर दिस रेजोनेट टु लट अफ पिपल जस्तै काममा कसले हेल्प माग्यो अथवा यो पनि गरिदियो त्यो पनि गरिदियो हुन्छ रिक्वेस्ट आयो हो अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ क्या मैले यहाँ चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के छ भने you okay this is corporate anywhere you work at right you need to save your own ass right in the end you need your job you need to save your own butt if someone is asking for help and if they are not an expert or let's say they are not doing well and they kind of need some सहयोग गरिदिउँ न त तर साथी होइन नि त म बुझिरहेको छु म साथी होइन नि त म कलिग हो नि त काम गर्ने मान्छे हो नि त सँगसँगै काम गरे पो त साथीको बन्डिङ त छैन नि त हाम्रो बिच भन्ने कुरा आउँछ नि त है अनि त्यो हुनसाथै इफ द्याट टेक्स अ लट अफ एफर्ट फ्रम माई साइड एन्ड लट अफ नट जस्ट एफर्ट बट लट अफ लेट्स से रिसर्च एन्ड लट अफ stress on me, I definitely be like, look, I will not be able to do this today. I can only advise you. Let me do this part, certain part. कसैको लोड एउटा एक्सपिरियन्स छ कि अस्ति भर्खर भएको our team, few of us, had to take the load of some other person because of their incompetency. Right? Now, was I mad? Yes. Did we have deadlines? Yes. Was the other person incompetent? Yes. Are you getting my point? Yeah. So when that happens, it's like, look, we need to take one for the team. Everyone came on together. We took one for the team. मनमा गर्नु मन थियो त्यो काम थिएन गर्नु पर्यो यस हैन तर यस्तो हो नि त अमल एउटा यसमा चाहिँ के कुरा छ भने इफ द एन्टायर टिम इज टुगेदर एन्ड दे आर लाइक लुक नो वान इज गोइङ टु लेट अस अल प्रोटेक्ट आवर ओन एसेस भनेपछि त त्यो एउटा टिम स्पिरिट आयो भने त वाइ नट भन्ने कुरा आउँछ बट समयले यसको काममा यसलाई गर्न दियो भने यतिको छोडिदियो भने त डेफिनेटली मेबी नट भन्ने कुरा आउँछ लर्निङ टु से नो डिड टेक अ लट अफ टाइम राइट बिकज हेल्प गरिदेऊ न भन्दा तिमी पनि म पनि हामी लाइक पहिला गर्ने बेला त्यत्रो गरिसक्यो हामीले पनि होइन हेल्प त नभनौँ तर दौडिनु पऱ्यो भने दौडिहाल्थ्यौँ थिङ्स लाइक द्याट हेज ह्यापन एन्ड त्यो बेला पनि टु अ पोइन्ट आई डोन्ट थिङ्क वी पुट आवर सेल्फ फर्स्ट कि यस्तो कुरामा अनि अहिले आएर पनि त्यो ह्युमिलिटीको कुरा आउँछ अलिकति हम्बल हुनु कुरा आउँछ त्यो चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने जस्तो लाग्छ बिकज द्याट हेज सेप्ड अस एज बिङ अस तर there are times when we had to put ourselves first, which we did not. And that I think comes from a lot of different other factors. Of course. जुन चाहिँ अहिले डिस्कस नगरौँ ल त्यो बाहेक अर्को चाहिँ तिम्रो के छ
I think एउटा चाहिँ I would really give my younger self an advice, at least 20, no, listen, let us not say younger, we're still younger, still young, sorry. Is 20s ko अमरलाई is, I think, which I still would I like advise myself today, every day as well, is कि own up. When I say own up, right, own your shit or own your expertise or own your experience, right? कहिले काहीँ के हुन्छ भने I don't know, too humble भयो कि underconfident भयो कि still, right, you know, in the room you might be the most experienced one, right, you might be the most at least well learned about that particular domain or subject, but you still, I still, मलाई चाहिँ हुन्छ नि अहिले पनि त्यही छ, पहिला पनि झन् धेरै हुन्थ्यो त्यसको त्यो ओनअपै थिएन क्या, लाइक मलाई थाहा छ यो कुरा भनेर कहिले त्यो ओनरसिप लिन सकेन, त्यो नि आएन क्या, हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि त्यो आफूलाई कहिले लाइक यु मेन्सन अर्लियर त्यो आफूलाई अगाडि नै राख्न आएन. सो वेन आई से ओन सेल्फ, राइट, जस्तै कुनै भ्याल्यु वाइज होला, फाइनेन्सियल होला, स्यालेरी वाइज होला, राइट, अर यु नो त्यो एक्सपर्ट त्यो डोमेनमा एक्सपर्टिजको हिसाबमा होला, यसो एनिथिङ, राइट. सो अलवेज पहिला पनि ब्याकफुटमै हुन्थेँ म होइन, मोस्ट अफ द टाइम्स, राइट. आई वुड स्टिल लाइक ब्याकअप कि होइन, मलाई अझै सायद मैले धेरै अझै सिक्नुपर्ने छ टु गिभ माई ओपिनियन अन पर्टिकुलर सब्जेक्ट म्याटर. त्यो ओपिनियन दिन पनि आई वाज लाइक इन माई हेड के हुन्थ्यो भने चाहिँ आई एम स्टिल नट यु नो एक्सपिरियन्स इनफ एडुकेटेड इनफ टु गिभ माई ओपिनियन अन भनेर चाहिँ आई वाज अलवेज बी हुन्छ मोस्ट अफ टाइम आई वुड बी अ लिसनर हुन्छ नि आफ्नो ओपिनियन दिनुभन्दा पनि, विच अभियसली डिपेन्ड्स अपन द सिनेरियो एन्ड अल द्याट स्टफ, बट डिप इन्साइड तिमीलाई थाहा छ नि त, यु नो दिस, बट यु जस्ट ठिक छ, आई स्टिल निड टु लर्न, आई स्टिल निड टु यु नो डु लट अफ थिङ्स to voice out my opinion, or you know, to be in that room, to show my presence in that room, okay? That could obviously trickle down to from salary negotiation भन्ने कि from मेरो worth यो भन्ने etc, right? त्योमा चाहिँ I feel that कि obviously with all humility, right, obviously that doesn't mean कि I go that there's that asshole and be I know my shit भनेर सबैलाई त्यो definitely पनि होइन, right? But yeah, I think that one advice I that I would give to my younger self is stay, own up, man. You have done pretty good in compared to other people around in that room at least. So own चाहिँ म गर भनेर चाहिँ I would give that advice to 20s Amal. So त्यो छ. Aishu केही छ man? मेरो चाहिँ I'd say have that ego in you. Opposite. Have that ego in you. Have that ego in you, man. Have that ego. थाहा छ. होइन? Let me just give you a very simple example. Ego might feel like arrogance because we're not used to it. Exactly. होइन? तिम्रो केसमा म क्लियरली के भन्छु, once you start having that ego, तिमीले आफू घर गएर रिफ्लेक्ट के गर्छौ भने am I being arrogant भन्ने गर्छौ होला कि, म पनि टु लेभल गर्छु होइन. But what I have realized in my past 6 years of teaching, okay, 6 years of teaching, 3 years of part-time teaching and 3rd year ongoing of full-time lecturer teaching, right, is okay. Now the thing here is now this might trigger a lot of people. We talk about real life experience, right? We talk about expert in a certain field. I have been in this field for around 6.5 years now, so I am an expert in this. Maybe I'm an expert at classroom management. Maybe I'm an expert on how to modulate my voice and teach people. Maybe I'm an expert at least designing workshops for my students, right? Agreed. Few of these workshops go really well. Few of these workshops, that is definitely there. But the way how people look at you saying, "Hey, teacher, के नै गरेछ र?" भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि, हेर्ने तरिका छ नि एउटा. It's like, dude, maybe I have more experience on this domain than you ever would have. So think about this way. त्यसमा चाहिँ मैले पोइन्टर्स दिन थालेको छु क्या आजभोलि. Now that is because to a level you always, as you said, own up गर्न गाह्रो छ एक ठाउँमा छ. तर काम त गरेको हो नि त होइन. लट अफ रिसर्च पनि गरायो, पढिरहेको पनि हुन्छु, सेल्फ हेल्प बुक्स पढिरहेको हुन्छु, थियोरेटिकल बुक्स पढिरहेको हुन्छु, रिसर्च पेपर्स पढिरहेको हुन्छु. अनि मोस्ट अफ आवर टाइम rather than going into classrooms is going into the back end of things. के डिजाइन गर्दा बेटर होला होइन.
आज यो पढाउने हो भने वाट आर द इक्जाम्पल्स द्याट आई क्यान गिभ त्यस्तो कुरामा गइन्छ नि नाउ यु माइट से ओके फाइन इज दिस एप्लिकेबल इन एभ्री सेन्स भन्नु भन्ला नट रियली बट इगो र एरोगेन्स कहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एरोगेन्स त भन्दैन इगो चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ भने बिकज यु देयर इज स्नुप डगको एउटा त्यो छ नि मिम आई थ्याङ्क माइ सेल्फ सो थ्याङ्क यर सेल्फ इन दिस फ्रन्ट बिकज यु हेभ डन स्टफ जहाँ रिच गराएको छ यु हेभ डन स्टफ मेबी नट द सेम प्लेस यु इन्भिजन यर सेल्फ टु बी बट you know, give yourself like pat on the back saying, hey, I've done this. Yes, Ayush. I know this is a bit off topic now, but just to understand this, I think tangent ma jancha duita kura just say I think one advice that we will give at least 20s Ambula 20s Ayush I think we match on the both front ki the ego own up gara ego le exam right just curious la yo kura ma चाहिँ why do you think we did not have that like is this something that it can be taught okay is this something just say for example in my case family obviously because we grew up obviously in family obviously it is in my case my father my mother my Mitulba are very very humble people right they never अरू कजनहरूले भन्छ कि अरू दाइहरूले भन्छ कि हुन्छ नि मेरो ड्याड ठुलो जस्तै हम्बल मान्छे कोही छैन भने चाहिँ भन्दै हुन्छ कि टाइम टाइममा हुन्छ अभियसली ड्रिङ्क्सिङ गर्दाखेरि भनिरहेको हुन्छ अनि अब जस्ट लाइक त्यो कुरा अभियसली रिफ्लेक्ट हुन्छ नि त कहिले काहीँ विच इज ग्रेट राइट अभियसली बट द सेम टाइम मेबी द्याट इज वाट ट्रिकल डाउन टु माई सेल्फ एज वेल होइन डेफिनेटली ठिक छ हम्बल हुनु राम्रो हो बट त्यो ओन अप गर्ने हिसाबमा सो वाइ डु थिङ्क लाइक हुन्छ नि यो चाहिँ किन हुँदैन लाइक इज दिस समथिङ द्याट यु थिङ्क द्याट क्यान बी टट फर नेक्स्ट फर इक्जाम्पल अब आउने त्यो बच्चाहरूलाई इक्जाम्पल ल है त हम्बल हुनु हुँदैन हम्बल हुनुपर्छ तर इगो हुनुपर्छ सो त्यो लाइक इज समथिङ द्याट इज टट हामीमा त्यो कमी भयो बिकज वी आर नट टट जस्तो लाग्छ कि वाट यु थिङ्क आई स्टिल फिल लाइक एउटा कुरा के छ भने वाट माई ड्याड युज टु अलवेज से अर वाट माई मम युज टु अलवेज डु इज ट्राई टु बी द बिगर पर्सन इन द रुम भन्नु चाहिँ होइन तर त्यो थियो लाइक इगो अथवा त्यो एटिट्युड अथवा त्यो भन्ने both of my parents have that होइन अग्रिड माई फादर इज हाम्रो मेरो मम चाहिँ अलिकति लाइक हुन्छ नि यो भनेपछि यो गर्नै पर्छ वाला मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि अब त्यो हुँदा यस अग्रिड टु अ लेभल अब जुन चाहिँ एउटा घमण्ड एउटा त्यो हुन्छ नि प्राइड भन्ने चिज अब त्यो तिमीले प्राइड भनेर हेर्छौ कि तिमीले अब त्यसलाई हुन्छ नि त्यो भनेर हेर्छौ द्याट्स अगेन अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट त्यो छ होइन अब you can't always keep on being the bigger person in the room ni ta होइन and then तिमीले भने जस्तै like knowing your own worth and कुरा look at you like startup गर्यो होइन worked for almost 2 years did not work as you thought it would got into a big conglomerate not conglomerate but yeah big MNC right the journey त छ नि त those who join the corporate they don't have that experience of failure they don't have the experience of what might have been better, what went wrong, was when you entered the market, was that the wrong time to enter the market? Maybe, right? Was it the time where rather than finding your own purpose on what you were trying to do, rather than like why not join a corporate and then get some connections and then go into that front, might have worked, you never know, right? So त्यो कुरामा पनि like हुन्छ नि own up to that mistakes, own up to that things छ त्यो definitely छ. Now if you take me for example यही कुरामा I have walked out from a wedding once, right? I think I've shared this experience to you like way back. Gears, everything ready. I used to take pictures and then so wedding in sense you were as a photographer as yes so I was doing my photography gig, good gig, right? And then quotation it was big wedding, not that big wedding but yeah wedding. Our quotation was 25,000 rupees and this was mind you like almost 10 years back. Good money त्यो बेलाको लागि yes very good money. And then this bride goes थाहा छ भाइ डिनर कहाँ हुन्छ हाम्रो ऱ्याडिसनमा. Okay, I think you should go with someone else. Walked out.
त्यो कुरा नि त्यो चाहिँदो रहेछ कि इफ आई हेड स्याट डाउन एन्ड टेकन लाइक 20,000 को मेबी द्याट गिग वुड नट ह्याभ अफेक्टेड मी बट इफ अब त्यही सोचमा अहिले आयो भने त मैले बेकारमा यो किन गरेँ भनेर सोच्थेँ होला नि त किपिङ यर सेल्फ अप लाइक डु इट म्यान लाइक देयर आर अ फ्यु नन नेगोसिएबल्स द्याट वी सुड ह्याभ कि अलवेज अब अनि एट वान पोइन्ट अफ टाइम त्यही अघि भने जस्तै नन नेगोसिएबल्सलाई नेगोसिएट गर्दा गर्दै घुटन महसुस हुन्छ नि त त्यो नहोस् ह्याभ द्याट इगो बी लाइक नो आई डोन्ट वान्ट दिस नो सरी दिस इज इट दिस इज द बेयर मिनिमम आई क्यान गो टु or this is the most maximum I can do for someone त्यो बाहेक सो आई थिङ्क चाहिँ यो कुरामा जस्तै भने नन नेगोसिएबल्सको कुरामा आई थिङ्क द्याट इज समथिङ द्याट वी वर एटलिस्ट हुन्छ नि वी वर नट लाइक वी डोन्ट डिस्कस मच राइट हुन्छ ओके ठिक छ के कुरामा चाहिँ यु सुड बी ओके विथ इट विथ द बिगर पर्सन तर कुन कुरामा चाहिँ इट्स अलवेज अ नन नेगोसिएबल आई थिङ्क त्यो लाइन चाहिँ आई थिङ्क ड्र गर्नुपर्छ है भन्ने कुरामा आई फिल द्याट त्यो अवेरनेस छैन एटलिस्ट मेरोमा थिएन अहिले पनि कमै छ होइन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ या मेक सेन्स म्यान आई थिङ्क गुड एडभाइस आई थिङ्क 2020s if for example if we have this 3D whatever यही छ अमुल भने चाहिँ आई थिङ्क these two would be a good advice to 20s Amul and I'm sure 20s I should also be like thank you दाइ भनेर अर्को कुरा चाहिँ म के भन्छु भने अघि भनेको जस्तै हाम्रो यस्तो छ नि त अब माई लेसन माइट नट बी एप्लिकेबल फर यु बिकज यस्तो हो कि मेरो धेरै अगाडि मेरो एकजना साथीले भन्थ्यो लाइफमा जे सिचुएसन छ त्यो ठिकै छ कि तर तिम्रो क्वेसन पेपर र मेरो क्वेसन पेपर फरक छ कि सो मैले आन्सर खोज्दा तिमी कहाँ आन्सर खोज्ने होइन नि त भन्ने कुरा सो द्याट इज बेसिकली इट फर दिस एपिसोड आई थिङ्क episode number I don't know what but end of episode we'll see you in the next one. Bye.